Hello students. So let me start with another topic, that's documentation and reporting. It's an important topic for basic students and post basic and MSc students, and for the nursing foundation first year BSc nursing students also. As you all know that the terms simultaneously we are using the documentation and reporting and recording. So, what do you mean by a documentation? Documentation is a clinical record or client's record that is a formal legal document that provides evidence of a client's care. That's legally valued and it's a formal one and it's a evidence for the client's care what we have given. So I think it's clear. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then record is a written or computer based, and the process of making an entry on the client's record is called recording. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും it's a charting or documenting. Okay. Then what do you mean by report? Report is a oral, written or computer based communication intended to convey information to the healthy members or to the others, especially among the healthy members working in the hospital or the clinical setting. So I think the definitions are clear. Now we can see what are the purposes of client record. It's important in the aspect of exam. So the purpose of client records, the first one is the communication. So I think we know that we are using this documentation for the communication among the healthy members. The record serves as the vehicle by which different health professionals who interact with the client communicate with each other. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് ക്ലയൻറ്റ് കെയർ. Each health professional uses the data for the client's record to plan care for the client. Okay. നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കെയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സ് വാട്ട് വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻ ദ വാർഡ്. പേഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്, പേഷ്യൻസിൻ്റെ diagnosis, assessment, history collection, everything is there in that, and that's to be documented. Then auditing health agencies. It's an audit, that's a review of the client's record for the quality assurance purpose. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ nowadays this accreditation is very common and it's one of the important criteria. So for that we need audit. What we are auditing? We are auditing the client's record, okay, or documentation. I think these 3 points are clear. Then comes the research. So for the whatever it is related to the health sector, the informations contained in a record can be valuable source of the data for the research. നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ either പേഷ്യൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. So the treatment plan for a number of clients with the same health problems can yield information helpful in treating other clients. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കത് മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിനെ വിത്ത് സെയിം കണ്ടീഷനിലുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then comes the education. For education we are anyway, as we all know that the patient's or client's record is the base for the education of the medical and paramedical and the nursing students. A record can frequently provide a comprehensive view of the client illness and then effective treatment strategies and factors that affect the outcome of the illness. I think this slide is clear. Then comes the reimbursement. Reimbursement is the payment of the bill. We know that that's for the especially the insurance companies for a facility to obtain the client's payment through Medicare. All insurance companies, their base is that they need the documents of the client's details. The clinical record must contain the correct diagnosis and all the data. Then legal documents, that we know that the client record is a legal document and is usually
admissible in a court as evidence. അപ്പോൾ any problem ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, any issues related to the care of the patients, the only evidence is what we have written in the client's record. നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കണം അതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൂഫ്. Then comes the healthcare analysis. ഹെൽത്ത് പ്ലാനേഴ്സിന്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഏജൻസീസ്, നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്കറിയാം. ആ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ എല്ലാം അനാലിസിസിന് എന്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻലി ദേ ആർ യൂസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് റെക്കോർഡ് ഓൺലി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഫോർ ദാറ്റ്. 5 year പ്ലാൻ, ഓരോ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ്. I think the points are clear. So these all are the main purposes of documentation. So just to review that, if any added points are there, just refer the refer the text, but these all are the important one. Okay, along with that maybe the historical analysis, vital statistics, or some of the other points can be added. Then the important thing is the documentation system, അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ഇതിന് പറയും. ഓക്കെ, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. മെയിനായിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡാണ്. ദെൻ ദാറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണൽ വണ്ണാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് നറേറ്റീവ് ചാർട്ടിങ്. നമ്മളിങ്ങനെ എസ്സേ പോലെ എഴുതുന്നതിനാണ് യൂഷ്വലി പ്രോഗ്രസ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. അതിനാണ് ദി സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്റീവ് ചാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ ക്ലയൻറ്റ് റെക്കോർഡ്. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേക്സ് നോട്ടേഷൻസ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ doctors department, admission department has admission sheet, then physician have their own order sheet, and then history sheet, progress note, nurses note, like that. ഓരോന്നിനും ഓരോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നരേറ്റീവ് ചാർട്ടിങ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് റുട്ടീൻ കെയർ, നോർമൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം. ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് നരേറ്റീവ് ചാർട്ടിങ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡ്. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക്. ദെൻ കംസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിലോട്ട് പോകാം. സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആർ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ക്യാൻ ഈസിലി ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫോംസ് ഓൺ വിച്ച് ഈസ് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ. ഇത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഡേറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി പോവാം. ട്രേസ് ദ ഇൻഫർമേഷനും ഈസി ആയിരിക്കും. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹഫസാഡ് രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ ക്ലയൻറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേജിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമംഗ് ദ ഹെൽത്ത് ടീം ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് കെയർ. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക്. ഈ ഒരു നരേറ്റീവ് ചാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Okay, then we can move on to the second type, that is the problem oriented medical record, POMR. That's the most common and it has a latest origin. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്, ഹിയർ ദ ഡേറ്റ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റാദർ ദാൻ ദ സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ടീം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ്, പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻകറേജ് ദ കൊളാബറേറ്റീവ് ഓർ different health sector we can use it. Then the problem list in front of the chart alert caregivers to the client's needs and make it easier to track the status of the problem. കാരണം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദെയർ എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ദ റിക്വയർഡ് ചാർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളത്ര സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്.
It takes constant vigilance to maintain an up-to-date problem list. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കെയർ. അപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡറിന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് കെയർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ദിസ് POMRന് 4 കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്: ഡേറ്റാബേസ്, പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ്, പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോൺ അബൌട്ട് ദ ക്ലയൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അതിനകത്തുണ്ടാവും. ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഏജൻസി, അഡ്മിഷൻ മുതലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്തുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നഴ്സിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ഡേറ്റ, ബേസ് ലൈൻ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈ, പേഷ്യൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്. And the list is continuously updated as new problems are identified and others resolved. പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫീവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫീവറിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അത് നമുക്കത് ആ പ്രോബ്ലം മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്നത് മേ ബി ഹീസ് ഹാവിങ് സം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സം അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അതെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ദെൻ പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ പ്ലാൻ ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ലിസ്റ്റ് ദ പ്രോബ്ലം. അത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആരാണ് പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ കെയർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഫിസിഷ്യൻസ് റൈറ്റ് ദ മെഡിക്കൽ കെയർ പ്ലാൻ, നഴ്സസ് റൈറ്റ് ദ നഴ്സിംഗ് കെയർ പ്ലാൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, 2 types ഓഫ് കെയർ പ്ലാൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്. It's a chart entry made by all health professionals involving in a client's care. They all use the same type of sheet for notes. For example, SOAP format is frequently used. Okay, SOAP. SOAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അതാണ് സോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ നമുക്കറിയാം, ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം വാട്ട് ദ ക്ലയൻസ് ഈസ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. അത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്ലയൻസ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് പെയിൻ ഓൺ മൈ അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ്, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഓർ അബ്സർവ് ബൈ യൂസിങ് എ സെൻസ്. അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഗാർഡ് ചെയ്യും, കാരണം ദർ ഇസ് എ ടെൻഡർനെസ് ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ്. ദെൻ കംസ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓർ കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോൺ അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ. ക്ലയൻറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് റാദർ ദാൻ മിയർലി ദ റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അസസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്നത്. പ്ലാൻ മീൻസ് പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ ഡിസൈൻ ടു റിസോൾവ് ദ സ്റ്റേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി പെയിൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അസസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് പെയിനാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ദെൻ കംസ് ദ സോപ്പ് ഫോമാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ്. ഇപ്പം നവഡേയ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ദ സോപ്പിയർ. നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പോട്ടർ ആൻഡ് ബറിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്, ദ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ സോപ്പിയർ മീൻസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻ്റർവെൻഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പെർഫോം ബൈ ദ കെയർ ഗിവർ. അപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അനാൾജസിക്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഓക്കെ, പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവാലുവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ അനാൾജസിക്സ് കൊടുത്ത് NSAID കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പെയിൻ കുറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനും പെയിൻ അസസ്മെൻറ്റ് സ്കെയിലിൻ്റെ റേറ്റും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസ്, ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് R മീൻസ് റിവിഷൻ റിഫ്ലെക്ട്സ് കെയർ പ്ലാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ പെയിൻ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഷർ.
ആൻഡ് പെയിൻ കുറച്ച് റിലീഫായുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഫർദർ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ആ പെയിൻ ആ മെഡിസിനിൽ റിലീഫ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ മേ ബി ഫർദർ ടെസ്റ്റ് USG ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ റിവിഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോപ്പിയർ. I think it's clear. Then third one is what is documentation format il pie charting. So pie charting means problem, intervention and evaluation. So each client problem is labeled and numbered for easy reference. Then when interventions are implemented to manage the client's problem, the problem number is identified. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ അതനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. I think it's clear. Pie charting. Then comes the focus charting. Focus charting is intended to make the focus എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിൽ client concerned and strength the focus of the care. The progress note are organized into data which reflect the assessment phase of the nursing process. Then second A, action which reflect the planning and implementation and include the immediate and future nursing action. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. R means response. That reflect the evaluation phase of the nursing. നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഈ നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ചാർട്ടിംഗ് ഈസ് ക്ലിയർ. Then comes the, for example, they have given here. Then charting by exception. Charting by exception means it is a documentation system in which only abnormal or the specific symptoms or findings we are recording. Significant findings, that is known as charting by exception. Then comes the computerized documentation. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നഴ്സസ് യൂസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് തന്നെ. Nurses use computers to store the client's data and add new data, create and revise the care plan and documentation client's progress. I think the documentation format or system of methods of documentation system clear ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മെയിനായിട്ടുള്ളത് POMRഉം സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡും ആണ്. സോഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ നറേറ്റീവ് ഉണ്ട്. POMRൽ 4 or 5 ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ എന്താ, ബിക്കോസ് ദ ക്ലയൻസ് റെക്കോർഡ് ഈസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലീഗലി അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ മേ ബി യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ കോർട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. Date and time. Each entry should have start with a date and time. Okay. So this is essential not only for the legal reason but also for the client safety. അപ്പോൾ accurate recording to the 24 hours clock. Okay, that is a conventional mannerലും ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. Second, timing. So we have to follow the agency's policy about the frequency of documenting. Adjust the frequency according to the client's condition. നമുക്കറിയാം അത് ടൈമിങ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ചില സമയത്ത് 8 BD ആണെങ്കിൽ 8 AM 8 PM അല്ലെങ്കിൽ 8 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് TID ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ. ദെൻ ലെജിബിലിറ്റി, അത് ക്ലിയർ ഈസി ആയിരിക്കണം ടു റീഡ്, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻട്രപ്ഷൻ എറേഴ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം. ദെൻ കംസ് ദ പെർമനൻസ്. ഓൾ എൻട്രീസ് ഡാർക്ക് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. സോ ബട്ട് ബ്ലൂ ഇങ്ക് ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോളിസി ഓഫ് ദ institution. Then comes the correct spelling. That's very important, essential for accuracyക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻകറക്റ്റ് കാരണം സെയിം സ്പെൽ പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പക്ഷേ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി എ 2 type ഓഫ് മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഗിവ് എ നെഗറ്റീവ്, റോങ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് മേ ഗിവ് എ റോങ് information to the reader. That's very important. Then signature, that's very 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 important. Each recording on the nurse's note is signed by the nurse making it. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The signature including the name, title and then that's very important because some of the hospital they have the ID number, so you have to write the name and under that your ID number. I think it's clear.
Then accuracy, it's a important guidelines. A client's name and identifying information should be stamped or written on each page. അത് നമുക്കറിയാം, ഓരോ പേജും ക്ലയൻസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റോടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൂം നമ്പറോ അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കണം. ദെൻ IP നമ്പർ, OP നമ്പർ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. Then it is a more accurate, for example, to write that the clients refuse medication ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ client was uncooperative ആണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ അസംഷൻസ് പാടില്ല. ഓക്കെ. വെൻ ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് അവോയ്ഡ് ജനറൽ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ വേഗമായിട്ട് പറയരുത്. ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഫാക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫാക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം, ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെൻ വി മെയ്ഡ് സം മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, വി ജസ്റ്റ് പുട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇറർ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു പുട്ട് യുവർ സിഗ്നേച്ചർ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇടുക. ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറേസർ, do not use any eraser or correction fluid. Okay, never between the line, but write on every line, but never between the line. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. Then sequence, document event in the order in which they occur, such as a record assessment, then using the intervention, and then the client's response, update or delete problems as needed. Appropriate ആയിരിക്കണം. Document only the informations that pertain to the client's health problems and care. Irrelevant information തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പകുതി പാർട്ടായിട്ട് മാത്രം നമ്മളത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കരുത്. ഓൾ ഡേറ്റ നഴ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് അബൌട്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ്, whatever it is relevant to the patients, that should be complete, helpful for the client's healthcare professionals. വലിച്ചു വാരി എഴുതാതെ, ബട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം, ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ കൺസൈസ്, ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം, as well as complete to save the time in communication. Acceptable terminology only can be used. Okay, symbols, terms and ഏജൻസി അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളറിയാം BD, TID, QID, HS, PRN, etc. like that only. Legal prudence means it's accurate, complete documentation should give legal protection. ആർക്കാ? നഴ്സസിനും ഹെൽത്ത് കെയർ ഏജൻസിക്കും. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ചാർട്ടിങ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. കാരണം നമ്മുടെ സമയം ഒത്തിരി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞു, അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസസ് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിങ് നോക്കാം. ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഈസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമംഗ് ദ ഹെൽത്ത് ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ്. അത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ. ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ ഫോർ ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ന്യൂ കെയർ ഗിവർ. അപ്പോൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഹാൻഡിങ് ഓവർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഓവറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് നേഴ്സ് ടു ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് നേഴ്സ് ടു ദ nursing superintendent or head nurse to the physician, or between the staff nurses and head nurse to the associated subordinates. ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ടെലിഫോൺ റിപ്പോർട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ്. ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ദേ ആർ ഹാവിങ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ടെലിഫോണിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും. സോ that's very important when we are receiving any telephonic report. You should document the date and time. That's very important. The name of the person given the information and the subject of the information received. Repeat it back. Sender ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സ്പെല്ലിങ് തന്നെയാണെന്ന്. And within 24 hours we have to make sure that it is recorded in the original patient's ചാർട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആര് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ബൈ ടെലിഫോൺ, ആ പേഴ്സൺ
പേഴ്സണലി വന്ന് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിതിൻ 24 hours. ഓക്കെ. ടെലിഫോൺ ഓർഡേഴ്സ്, ക്ലയൻറ്റ്സ് ടെലിഫോൺ, ദാറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്ലാൻ നഴ്സിംഗ് കെയർ. നഴ്സിംഗ് റൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് വാർഡ് ടീച്ചിങ്ങിൽ. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൗ ഡേയ്സ്. ഒക്കറൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എനി അൺയൂഷ്വൽ ഒക്കറൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എനി ഫോൾട്ട്സ്, മെഡിക്കേഷൻ ഇറർ ഓർ എനി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, നോട്ട് ഫോർ ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു പ്രോപ്പർ പോളിസി ഉണ്ടാവും ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ടു അവോയ്ഡ് ദ ഫർദർ occurrence of the incident. I think it's clear. So then what is left here is time is over. That's why I'm not the types of records ഉണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഇൻപേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ കംസ് ദ അഡ്മിഷൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് ഉണ്ട്, മെഡിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, പേഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് ഉണ്ട്, നഴ്സസ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ കംസ് ദ മെഡിക്കോ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സോ മെനി റെക്കോർഡ്സ് ആർ ദെയർ, ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, അത്രയും സമയം എക്സീഡായി. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ ദ റിലേറ്റഡ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ദെൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലയൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹെഡ് നഴ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ റോള്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അമംഗ് ദ ഹെൽത്ത് ടീം മെമ്പേഴ്സ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാണുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. സി യു.